నమస్తే వెల్కమ్ టు బీసీఎన్ న్యూస్ నేను విజయలక్ష్మి ముందుగా ముఖ్యాంశాలు విజయవాడలో సోలార్ విండ్ ఎనర్జీ టాలెంట్ హబ్ గా ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే అంశంపై సదస్సు ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న మంత్రి నారా లోకేష్ జైల్లో పెట్టడం అంటే పరువు ప్రతిష్ట దెబ్బతీయడమేనని జగన్ అద్భుతమైన పదాలు వాడుతున్నారు విమర్శలు గుప్పించిన డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామ పులివెందుల్లో అధికార పార్టీ నేతల ఆగడాలకు అడ్డుకట్ట వేసి శాంతి భద్రతలు నెలకొల్పండి రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ కు వైసీపీ ప్రతినిధుల బృందం ఫిర్యాదు ఢిల్లీలో కొత్త పరిపాలనా సౌధం కర్తవ్య భవన్ ను ప్రారంభించిన ప్రధాని మోదీ ఏటా అద్దెల రూపంలో చెల్లిస్తున్న 1500 కోట్లు ఆదా అవుతుందని వెల్లడి మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా యువత తమ నైపుణ్యాలు మెరుగుపరుచుకోవడం ద్వారా భవిష్యత్తులో అద్భుతమైన ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయని మంత్రి నారా లోకేష్ పేర్కొన్నారు విజయవాడ నోవోటెల్ హోటల్లో సోలార్ విండ్ ఎనర్జీ టాలెంట్ హబ్ గా ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే అంశంపై ఏపీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ స్వనీతి ఇనిషియేటివ్ సంయుక్తంగా నిర్వహించిన గ్రీన్ ఎనర్జీ కాన్ఫరెన్స్ కు మంత్రి లోకేష్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఈ కాన్ఫరెన్స్ కేవలం దేశ గ్రీన్ ఎనర్జీ భవిష్యత్తును శక్తివంతం చేయడం సౌర పవన శక్తికి నైపుణ్య హబ్ గా ఏపీని తీర్చిదిద్దడమే కాదని ప్రపంచ గ్రీన్ ఎనర్జీ భవిష్యత్తును శక్తివంతం చేసే దిశగా ఈ కాన్ఫరెన్స్ ను నిర్వహించడం జరుగుతోందని తెలిపారు తద్వారా మన యువతకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయని వెల్లడించారు ఈ కాన్ఫరెన్స్ పేరు ఎంపవరింగ్ ఇండియాస్ గ్రీన్ ఫ్యూచర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ యాజ్ అ టాలెంట్ హబ్ ఫర్ సోలార్ అండ్ విండ్ ఎనర్జీ రిత్విక we need to change this. It should be actually empowering global green future. That is important. We are not here to just talk about our nation. We are here to actually discuss opportunities that we can present to our youngsters from across the world. All of you here know that this government was re-elected on a mandate which is unheard of in Indian history. NDA achieved a 94% strike rate, that is winning 164 seats out of 175 seats. The mandate was very clear: create jobs. In fact, we are probably the very first political establishment that made a promise that we will create 20 lakh jobs in 5 years. So this requires greater collaboration across ministries, ministers to work together of creating a vibrant ecosystem. As a state, we believe that one state, one capital, but development should be decentralized. And as the IT and electronics minister, I truly believe the importance of clusterization. Now let us talk about clusterization. If you look at Anantapur as a district, we believe that that should be our mobility valley. Anything related with automotive, manufacturing should happen in that ecosystem. North Anantapur to Kurnool district should focus on renewable energy. Then the Kadapa and Chittoor district should focus predominantly on electronics manufacturing as a hub. And Nellore, which is already very diversified in manufacturing, should double down on certain sectors like air conditioning and some specialized manufacturing. Prakasam district, which the Honorable Minister here represents, we spoke about how can we make it the hub for CBG in India. All of you are aware, in the same room we had a Quantum Valley conference. So Guntur Krishna does not only has a capital, but is also going to be the Quantum Valley hub for the world. And when you look at East-West Godavari, we are looking at Aqua continuing to be our thrust area. Then if you look at North Andhra, we want to build one of the world's largest chemical park, Pharma Park. It will be our data city. We are going to build our entire IT ecosystem there. Our entire medical devices manufacturing is going to happen in North Andhra. Now, why am I sharing this vision with you? As the HRD minister, skills is under me. Skill development is under me. There is a need to look at a vertical and horizontal integration of the businesses that we want to attract, the industries that we want to attract. Now, I'll give you an example of it. Now, let's take your mobile phone that all of us cannot live without. The kind of components that go into a mobile phone. It could be the camera module, camera lens, battery, all the small diodes, transistors that go into a mobile phone. It could be the housing, the screen,
the entire ecosystem needs to be built in a cluster. The cluster should not be more than 100 kilometers in terms of radius. So vertically, as a state, we believe that we should attract investments across each of these specific areas. So we are now chasing the top 20 companies in each of these areas. So let's take a mobile phone, camera module. I'm looking at who are the top 20 companies, how do I bring them to Andhra Pradesh? Battery, who are the top 20 companies? Your entire touch screen, who are the top 20 companies in the world? And how can we bring them to Andhra Pradesh? So that is the vertical. Horizontal also comes under me. The horizontal integration is the skill development. The horizontal integration is innovation. The horizontal integration is rapid prototyping. That is where we are building the Ratan Tata Innovation Hub. So these clusters, what we are building, require both vertical and a horizontal integration. Only then will clusters thrive in our great nation. జైల్లో పెట్టడం అంటే పరువు ప్రతిష్ట దెబ్బతీయడమే అంటూ జగన్మోహన్ రెడ్డి అద్భుతమైన పదాలను వాడుతున్నారని, మరి గతంలో తన మీద రాజద్రోహం కేసు పెట్టి హఠాత్తుగా ఏ నోటీసులు ఇవ్వకుండా ఎందుకు అరెస్టు చేయించారని డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామ కృష్ణంరాజు ప్రశ్నించారు. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పెదమీరలో ఆయన మాట్లాడుతూ గతంలో తన్ని అరెస్టు చేయించిన జగన్ ఇప్పుడు జరుగుతున్న అరెస్టులను చూసి తెగ బాధపడిపోతున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. ప్రస్తుతం ఎవరు ఏ తప్పు చేసినా వారికి నోటీసులు ఇచ్చి సుప్రీంకోర్టు వరకు వెళ్లే వెసులుబాటు కల్పించి అరెస్టు చేసిన తర్వాత కూడా వారికి సకల రాజభోగాలను అనుభవించే అవకాశాన్ని కల్పిస్తున్నారన్నారు. మద్యం కుంభకోణంలో పీకల్లోతుల్లో కూరుకుపోయిన వారిని కూడా జగన్ సమర్థిస్తున్నారని డిప్యూటీ స్పీకర్ విమర్శించారు. మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక అద్భుతమైన పదాలు కొన్ని చెప్పారు. అదేంటంటే మనిషిని జైల్లో పెట్టడం అంటే పరువు తీయటమే, దెబ్బ కొట్టినోడికి నొప్పి తెలిసేలా చేసేందుకే యాప్ వైకాపా న్యాయ విభాగం ప్రతినిధుల సభలో జగన్. సో ఇక్కడ మరి ప్రతిష్ట తీసేందుకే, నా పరువు తీసేందుకే మరప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నా మీద రాజద్రోహం కేసు పెట్టి నన్ను హఠాత్తుగా ఇప్పుడు ఏ నోటీసులు ఇవ్వకుండా ఎలా తీసుకొస్తారని చాలా 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 విపరీతంగా బాధపడుతున్నారు. రోజు ఆయన విచార వదనం చూడలేక పాపం చాలా ఆయన అభిమానులు, ఆయన అభిమానించిన వారు కూడా అది చూసినప్పుడు చాలా మరి అదొక రకమైన భావానికి లోనవుతున్నారు. చాలా అతిగా మరి ఆయన బాధపడుతున్నారు. మరి నన్ను ఏ రాజద్రోహం చేశానని చెప్పి అప్పుడు అరెస్ట్ చేసి, సరే ఇప్పుడైతే ఎవరైనా తప్పులు చేసిన వాళ్ళని సరే నోటీసులు అన్నీ ఇచ్చి వాళ్ళు సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళేదాకా అవకాశాలు కూడా ఇచ్చి ఆ పెదపే మరి అరెస్ట్ చేసి కూడా సకల రాజభోగాలు మరి వాళ్ళు తెచ్చుకుంటున్నారు, మరి జరుగుతున్నాయి. మరి నాకు ఏ నోటీసు ఇవ్వకుండా రాజద్రోహం కేసు పెట్టి చంపేయమన్న చెప్పి చితక్కొట్టి కాలు వాచిపోయేలాగా మరి చావగొట్టి మరి అక్కడితో అక్క మళ్ళీ కొత్త కేసులతో అరెస్ట్ చేయాలని చెప్పి నా మిలిటరీ హాస్పిటల్ చుట్టూ అప్పటి నీ పోలీసు మోకల్ని కాపలా పెట్టి మరి అన్ని చేసి ఇప్పుడు ఏమిటి ఈ నిర్వేదం ఇలా చేస్తున్నారు? చాలా తప్పు చేస్తున్నావు చంద్రబాబు, ఏమిటిది? నీవు నేర్పిన విద్యయే నీరజాక్ష. అలాగని ఈ ప్రభుత్వం అలా చేయట్లా, మీ అడుగుజాడల్లో ఏమాత్రం నడవట్లా. దానికి ఇప్పుడు యాప్, ఇలాంటి యాప్లు గీపులు పెట్టకుండా అప్పుడు మీరు చేసిన అన్యాయాలకి నేను పెట్టిన యాపే నా రచ్చబండ. ఆ యాప్ ద్వారా నేను ప్రజల మనోభావాలన్నీ, ఎవరెవరు ఇబ్బంది పడుతున్నారు, ఏమేమి తప్పులు ఈ ప్రభుత్వం చేస్తుంది అనేదాన్నే నేను ఏకరువు పెట్టా. మరి ఏకరువు పెట్టిన తర్వాత మరి నన్నే తీసుకెళ్ళి ప్రతిపక్ష ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించినందుకే ఈ కేసులు పెడుతున్నారని చెప్పి అన్నారు. అప్పుడు నేను కూడా అదే చేశా. అప్పుడు ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించా, కేవలం ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ప్రశ్నించా.
ఇది సరి చేసుకోండి, ఇది సరి చేసుకోండి అని. మరి ప్రశ్నించినందుకు మీరు అంత చేశారు. ఈ వార్త చదివి నేను స్పందించడం నా బాధ్యతగా భావించి నేను మాట్లాడుతున్నా. ఎందుకంటే నేను రాజకీయాలు మాట్లాడటం మానేశాను. నా పదవిలో, ఈ రాజ్యాంగబద్ధ పదవిలో రాజకీయం నేను మాట్లాడకూడదు కాబట్టి నేను సంయమనంతోనే ఉన్నా. కానీ దెయ్యాలు వేదాలు వల్లించినట్టుగా, అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీలో నిజంగా మార్పు వచ్చి ఇలా జరిగితే చెప్పండి. అప్పట్లో నేను రఘురామకృష్ణరాజుని అరెస్ట్ చేసి మరి ఇలాగా కొట్టించడం, సరే అది మీరు ఒప్పుకోలేరు కనుక అలాగా మరి అలా చేయటం, అప్పుడు పోలీసు వారు అలా చేయటం చాలా తప్పు అని మీరు ఆ మాట చెప్తే బాగుంటుందేమో ఆలోచించండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. అది మాట్లాడకుండా ఏదో రొటీన్ డైలాగులు వల్లవేస్తూ దెయ్యాలు వేదాలు వల్లించినట్టు అలా చేస్తున్నారు, ఇలా చేస్తున్నారు, అన్యాయం చేస్తున్నారు. నిజంగా మీరు నాకు చేసినట్టే ఈ ప్రభుత్వం చేస్తే అసలు బయట ఎవరో ఉండేవారు కాదు. అసలు ఎంతమందిని అరెస్ట్ చేశారు? అతి తక్కువ మందిని, వేల మీద లెక్క పెట్టేవారు. మద్యం స్కామ్లో పీకల్లోతు మునిగిపోయిన వాళ్ళని. సరే, మీరు ఏదైనా సమర్థించుకోవచ్చు. జెడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నికల నేపథ్యంలో పులివెందుల నియోజకవర్గంలో శాంతి భద్రతలకు భంగం వాటిల్లకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని వైసీపీ ప్రతినిధులు డిమాండ్ చేశారు. ఎమ్మెల్సీ రమేష్ యాదవ్, వేల్పుల రాములపై టీడీపీ నేతల దాడిని మాజీ మంత్రి పేర్ని నాని, వైసీపీ ఎన్టీఆర్ జిల్లా అధ్యక్షులు దేవినేని అవినాష్, మాజీ మంత్రి వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్, మాజీ ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణు, ఎమ్మెల్సీ లేళ్ల అప్పిరెడ్డి, వైసీపీ లీగల్ సెల్ అధ్యక్షులు మనోహర్ రెడ్డి, ఈసీ నీలం సాహ్ని దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ఈ నెల 12న జరగనున్న పులివెందుల జెడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నికలు ప్రశాంత వాతావరణంలో నిర్వహించాలని వారు కోరారు. ఏరి కోరి వాళ్ళ రాజకీయ పబ్బం ఎక్కడైతే గడుస్తుందనుకుంటున్నారో 1-2 చోట్ల ఎన్నికలు జరిపి తద్వారా ప్రజల్లో సన్నగిల్లుతున్న లేదా ప్రజల్లో మసకబారుతున్నటువంటి తమ ప్రభుత్వం యొక్క పలుకుబడిని పిల్లి మొగ్గలేసి నిలబెట్టుకోవాలనేటువంటి తంతులో భాగంగా రాష్ట్రంలో పదుల సంఖ్యలో ఖాళీలు ఉన్నప్పటికీ కూడా పులివెందుల జెడ్పీటీసీని మాత్రం ఎన్నుకుని దాన్ని బై ఎలక్షన్కి తీసుకొచ్చి నామినేషన్ల కట్టడి దగ్గర నుంచి ఇవాళ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందినటువంటి పులివెందుల జెడ్పీటీసీ మరణిస్తే ఆ మరణించిన ఆయన కుటుంబ సభ్యుల్ని మేము పోటీకి పెడితే తెలుగుదేశం పార్టీ నామినేషన్ వేయకుండా అడ్డుకోవటం, నామినేషన్ అడ్డుకున్న దాన్ని కూడా అధిగమించి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నామినేషన్ దాఖలు చేయటం, దాఖలు చేసినటువంటి మరుసటి రోజు నుంచి కూడా చుట్టుపక్కల జిల్లాల నుంచి లేదా చుట్టుపక్కల నియోజకవర్గాల్లో ఉన్నటువంటి రౌడీల్ని, ముఠా నాయకుల్ని పోగేసుకు తీసుకొచ్చి వాళ్ళ కడపలో పులివెందుల జెడ్పీటీసీ 10,000 మంది ఓటేసేటువంటి 5 మేజర్ పంచాయతీలు ఉన్నటువంటి పులివెందుల రూరల్ మండలంలో 10,000 మంది ఓటు చేసేటువంటి మరొక సుమారుగా 13 మాసాలు ఉన్నటువంటి అంటే పదవీ కాలం ఉన్నటువంటి జెడ్పీటీసీ ఎన్నికని ఏర్పాటు చేసి ఏ రకంగా తంతు కొనసాగిస్తానో చూస్తున్నాం. కొడతాం, కేసుల్లో ఇరికించటం, అందరినీ కూడా అంటే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన పులివెందుల రూరల్ మండలంలో ఒక్కటంటే ఒక్క నాయకుడిని కూడా గ్రామంలో లేకుండా, బూత్ ఏజెంట్లుగా కూడా ఎవరిని లేకుండా మొత్తం గుద్దుకుని ఈ 10,000 ఓటర్స్ ఓటు వేసేటువంటి వాళ్ళని ఓట్లన్నీ కూడా వాళ్లే గుద్దుకుని తద్వారా పులివెందుల్లో మేము గెలిచామని జబ్బలు జరుగుతుంటాకి ఈ తప్పుడు ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. ఈ గూండా రాజ్యాన్ని అలవాటు చేస్తున్నాడు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు. కానీ ఎవడెవడైతే తెలుగుదేశం వాళ్ళు ఇవాళ ఈ కారులు ఎక్కి అధికార మదంతో కత్తులతో హింసతో ఈ రకంగా దాడులు చేసే పరిస్థితి పులివెందుల్లో ఉంటే ఇల్లలకగానే పండగ కాదు, రేపు జగన్ వచ్చిన తర్వాత మీ కర్మ ఏంటో కూడా ఆలోచించుకోమని ఇవాళే మీకు హెచ్చరిక చేస్తాను. రాష్ట్రంలో ఉప ఎన్నికల ప్రక్రియ ప్రారంభమైన రోజు నుంచి కూడా ఈ రోజు వరకు కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. 3 ఎంపీటీసీ స్థానాలకి 2 జెడ్పీటీసీ స్థానాలకి ఎన్నికలు జరుగుతున్నట్లుగా కమిషన్ ప్రకటించిన తర్వాత 3 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు సంబంధించి ఆయా ప్రాంతాలలో నామినేషన్లు వేసే ప్రక్రియకి సంబంధించి కూడా అడుగడుగునా కూడా అడ్డుపడినటువంటి వైనం కానీ, పేపర్లు లాక్కోవడం కానీ, మరీ ముఖ్యంగా
నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి సొంత నియోజకవర్గం అయినటువంటి కుప్పంలో మణీంద్రం ఎంపీటీసీ సంబంధించి కూడా నామినేషన్ వేస్తా ఉంటే ఒక దళిత మహిళ ఆ ప్రాంతంలో గతంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి గెలిచినటువంటి ఆ స్థానానికి సంబంధించి కనీసం నామినేషన్ కూడా వేయకుండా అడ్డుకున్నటువంటి పరిస్థితులు. జడ్పీటీసీ సంబంధించి ఒంటిమిట్ట పులివెందులలో జరుగుతూ ఉంటే నామినేషన్లు వేసిన తర్వాత వాళ్ళ ప్రచారానికి వెళ్లే కార్యక్రమంలో గత 4 రోజుల నుంచి అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితుల కార్యక్రమాలు, వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి దౌర్జన్యాలు, ప్రజల్ని భయపెడుతున్నటువంటి వైనం చూస్తే అసలు ఈ రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్యం ఉన్నదా అనే అనుమానాలు ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా రేగిస్తున్నటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ఏదో ఈ ఉప ఎన్నికలతోనే రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి రాజకీయ పరిణామాలు తారుమారు కావు. కానీ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఈ ఉప ఎన్నికల్లో ఏ విధంగా అయినా సరే గెలవాలా, ఎందుకంటే ప్రజల మద్దతుతో గెలిచే పరిస్థితులు లేవు. ప్రజల్లో వెళితే వాళ్ళ ప్రతి ఒక్కరు కూడా చొక్కాలు పట్టుకొని నిలబెట్టే పరిస్థితులు వాళ్ళకి కనిపిస్తా ఉన్నాయి తెలుగుదేశం నాయకుల్ని. అందుకనే ఏదో ఒక విధంగా దౌర్జన్యం చేయాలా, ఏదో ఒక విధంగా భయపెట్టాలనే ఆలోచనతోనే ఈరోజు ఎమ్మెల్సీగా ఉన్నటువంటి మా సహచరుడు రమేష్ యాదవ్ పై జరిగినటువంటి దాడిని కాదు, ఆ ప్రాంతంలో ఒక మంచి నాయకుడిగా ఉన్నటువంటి రాము గారి మీద జరిగినటువంటి దాడిని ఖండిస్తా ఉన్నాం. పోలీస్ అధికారులు కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్పదలుచుకున్నాం, ఇందులో రెండో మాటకు తావులే. మీరేదో కొంతమంది పోలీస్ అధికారులు అధికార పార్టీకి తొత్తులాగా పనిచేస్తా ఉన్నారు. ఇది వ్యవస్థలో మంచి పద్ధతి కాదు. ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు.